तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। तुद डिठे डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। तुद डिठे सच्चे कट्टी है। सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु पातशाह नूं सीह झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दी बख्शिश होई जो कि आपां नूं रल मिल करके गुरु महाराज दे पावन चरणों विच हाजरी भरन दा सुभागा समा प्राप्त होया है। मेरे मालिक ने तरस कीता, दया कीती, रहमत कीती, आपां नूं इस गुरुद्वारा साहिब दी सेवा बख्शी है जो समुचियां संगतां रल मिल करके मालिक दे दर घर दी सेवा करके अपने जीवन नूं सफल बना रहे। साध संगत जी, उस वाहिगुरु दा बचन बंदे से जे पवह बिच बंदी देखन को दीदार कि असल विच बंदे उही ने जिहड़े उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा दर्शन करन वास्ते उस मालिक दे दर घर दी सेवा करन गुरमुख। सो आपां भागां वाले हाँ जिन्हां नूं गुरु चरणां विच बैठ के नाले तां पातशाह दे दर्शन करन दा समा मिलदा है, नाले गुरु के बचन सुनन दा समा मिलदा है। जिहड़े नहीं आ सकदे कई घरां च बैठ के सुनदे है। कई गुरमुख प्यारिओ इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब के जरिए फेसबुक के जरिए या होर किसी माध्यम राही बाणी सुनते हैं। वो भी भागां वाले ने, क्योंकि सुनना एक वड्डी भगती दसी। भगती है 9 प्रकार की।
पर ज़्यादा वड्डी सरवण भगती नूं मन्निया जिहड़ा बैठ के सुनना गुरमुख। कन्ना राही गुरु घर दी विचार, गुरु जी दे बचन साडे अंदर पहुँचते ने। आनंद तां है जिथे भी बह के सुनते हो गुरु साहब दे कहे हुए बचनां नूं आपां सुन के मन्नीए गुरमुख। सो मालिक दे घर विच ਜਿਹੇ जी भी भावना लेके आप आने आ, सतगुर पूरियां करते हैं। पर गुरसिख की बिरती महाराज कहते इन्नी पक्की होनी चाहिए है कि भावें होवे दुख भावें होवे सुख, गुरु दा सिख अपने मालिक तो मुख ना मोड़े। इस तरह के बचन गुरु अर्जन देव महाराज लिख के गए है। 1425 अंग ते आ बाणी लिखी है। लो गुरबाणी नाल आपां जुड़ना करिए। जदों भोग पैंदा है ना, भोग दे सलोक पढ़े जाते उदों पहला आउंदा है बचन जिहड़ा तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं भी गुरु सिख किदां दे चाहीदे है। सेवक कौन कहा सकदा है? इत्थे मेरे मालिक दसदे हन। सलोक महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। पहला मंगल कीता, कहंदे ने परमात्मा एक है। ਉਹਦਾ ਮਲਾਪ ਉਦੋਂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੀਏ। ਆ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈ। पातशाह कहंदे वाहिगुरु नाल गुरु नाल प्यार करन वाले असी उन्हां नूं मनदे आ। रंगे होए ओ ने जिहड़े अपने मालिक तो मुख ना मोड़न। जिन्हां ने जान लिया फिर मुखड़ा ना मोड़न। भावें देवे दुख भावें देवे सुख, फिर वो मालिक दे बन के रहन गुरमुख। जिमें एक बारी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बाबा बुढ़ा जी नूं पुछदे है कि बाबा जी जे भला असीं तुहानूं मंगण भेज दईए ते बाबा जी कहंदे मैनूं तां बहुत खुशी होऊ, भेजो। कहंदे तुसीं गुरु घर दे हैड ग्रंथी, इन्ना वड्डा अहुदा तुहाडा, तुहानूं दुख नहीं हो भी मैं मंगदा फिरदा। बाबा बुढ़ा जी हस के कहंदे पातशाह जी तुहाडा वासा मेरे हिरदे च है, जिथे मैं जाऊं तुसी भी नाल ही जाओगे। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। मैं अपने लिए थोड़ी मंगना। ओ सी मुख नहीं मोड़िया गुरु। गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठ गए। धर्म तो मुख थोड़ी मोड़िया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई, पर गुरु तेग बहादुर तो पहला भाई मती दास जी नूं हुक्म सी भी आरे नाल चीरो। किनू आरे नाल चीरो? मती दास जी खुश हो गए। कहंदे इदों वधिया होर की हो सकदा है। सतगुर दीआं अखां दे सामने सानू तां चाह है असीं हस के शहीद होईए। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। भाई दयाला जी नूं देग चों बालिया, मुखों सी नहीं कीती गुरमुख। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिन्हां ने खालसा राज कायम किया गुरमुख। गुरु गोबिंद सिंह तो बाद
पर अखीर ते जदों परख दा समा आया भी इन्ना राज भाग वधा लिया, राजधानी कायम करती, किते तां नहीं भी सुख वेले गुरु दा बनिया। अखीरला समा ऐसा आया, फरखशीर बादशाह ने बंदा सिंह बहादुर नूं कैद कर लिया। गुरु कहंदे ने शरीर दा कल्ला कल्ला जोड़ तोड़िया, जमूरां नाल मास नोचे। 5 साल दा पुत्तर सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दा, अजय सिंह। ਉਹਦਾ भी कालजा कढ़ के ना जिउंदे दा बंदा सिंह बहादुर दीआं अखां दे सामने बच्चे नूं खड़ा कर लिया। जलादा ने उपर हथ फड़ ले, छुरी नाल जिउंदे दा दिल कढ़िया। आपां बच्चियां दा दुख नहीं ना सहार सकदे, वो दुख तां दिता सी की है, कहंदे पुੱਤ नूं दुखी देख के कही देवे भी ठीक है मैं सिख नहीं हाँ, मैं थोड़े नाल रलदा। वही कहंदे सी भी कह दे सिख नहीं, इस्लाम कबूल कर ला। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी कहंदे मेरे सतगुर दे भी 4 लाल धर्म लई कुर्बान हो ही गए। जालमा ने पुत्र दा दिल कढ़ के बंदा सिंह बहादुर दे मूँह च तुन्निया, पर फिर भी वाहिगुरू वाहिगुरू ही जपदे रहे। आखो सतनाम। पहला सज्जी लत्त वड्डी, फिर खब्बी लत्त वड्डी, फिर सज्जी बांह वड्डी, फिर खब्बी बांह वड्डी, फिर सज्जी अख कड्डी, फिर खब्बी अख कड्डी। इदां एकदम नहीं शहीद किया, हौली हौली दुख दे दे के शहीद किया। पर उन्होंने फिर भी यही कहा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह हाँ। आखो सतनाम। इनू कहंदे आ गुरमुख प्यारिओ रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, जिन्नी संजाता साई। ते अपना की हाल है, जिन्ना चिर सुख मिलते है उन्ना चिर मैं तेरा तू मेरा। ते जिदे देन लागे दुख जाए किसी दे कम ना आओ, 1-2 बारी फिर पासा भी वटणगे ते नाले निंदिया शुरू करनगे। आखो सतनाम। पर सुनो सिੱਖੀ किहनूं कहा जांदा है, पातशाह कहंदे ने ਉਹ ਨੇ असली रंगे होए ਜਿਹੜੇ अपने गुरु तो अपने मालिक तो मुखड़ा ना मोड़न। ਝਾੜ ਝਾੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। कुछ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ रुखां दे पत्तियां वांगू छेती हुई डिग जाते, झड़ झड़ पावंदे कच्चे बिरही। झूठे आशिक है ना जेड़े सच्चा प्यार गुरु नाल नहीं करते, वो टुट जाते हैं, झड़ जाते हैं, अध वाटे टुट जाते हैं, क्योंकि गुरु बचना ते भरोसा नहीं हुंदा। जिवें राम राय जी होए, 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब के सपुत्र ने वड्डे, औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया है, तो 7वें पातशाह ने सारिया शक्तियां दे के तोरिया कि राम राय जी गुरबाणी का सत्कार मुख रखना है, जो भी वचन मूहों कहोगे वो सच हो जू, जो मन चाहे बोली जाए। होया भी उदा ही, जो भी कहन जदों चैक करे वो सच्चा हो जा करे वचन। कई सवाल औरंगजेब ने कीते, ऐन तसल्लियां करातियां, उन्हें चंगी माया दिती, सोने दियां मोहरां बस्तर ऐ बराबर बिठाउण लग गया राम राय नूं। एक दिन फिर पुछ लिया भी राम राय जी ये दसो, सुने भी बाणी च लिखिया होया मिट्टी मुसलमान की, पेड़ा पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। हुण औरंगजेब सी मुसलमान, ते राम राय मन च सोच गया जे मैं इनू सच्ची गल दसती किते मुसलमान है नाराज़ ही ना हो जाए, जिहड़ा मेरा मान तन हुंदा है
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਪਾਤੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਤੀ, ਮੱਕਾ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਤਾ, ਇਮਾਰਤ ਕਹਿ ਲੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਜਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੜ ਝੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਣੀ ਬਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਮਹਿਲ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ। ਧਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਗੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਭਾਹੀ ਛੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੇਗੁਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟ, ਅਤਰ, ਫਲੇਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਪਰੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੋਈਏ,
ਨਾ ਹੋਣ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀਐ ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬੈਰਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹੋ ਰਾਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੂਗਾ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬੈਰਾਈ ਆ। ਬੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬੈਰਾਈਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬੈਰਾਈ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹੋ ਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗਾਏ ਹੋਏ ਰਾਗ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਮੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ
ਜਿੱਤੀ ਪਿੰਨਣੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ, ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਬਿਸਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ 6 ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੱਟ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਇਹ ਖੱਟ ਕਰਮ 6 ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ, ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਐ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਗਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਰਾਗ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸ ਮਿਲੂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਹੈ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਸਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਟ ਆਏ। ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
इस करके महाराज कहते जो प्रभ रखे आप तिन कोई ना मारे। जिन्होंने परमात्मा रखदा भाई उन्होंने कोई नहीं मार सकता। अंदर नाम निदान सदा गुण सारई। जिन्हां दे अंदर प्रभु दा नाम चल पिया, नाम दा खजाना है। अंदर नाम निधान, निधान तो भाव है खजाना। नाम दा खजाना जिन्हां दे अंदर है वो फिर निंदिया चुगली नहीं करते, वो किसी का विरोध नहीं करते, किसी दे औगण नहीं वेखते। वो की करते है? सदा गुण सारई। वो तो नेकियां नूं याद करते हैं, गुण इकट्ठे करते हैं। जिथों भी गुण मिलन उन्होंने ले ही लेना हुंदा गुरु ते अगे भी वो गुणां च वाधा करते हैं। कई तो हुंदे है ना, मान लो किते आपां गए, कोई गलत लगी सानू गल, फर्ज तो यह हुंदा जां तां उत्थे ही कहिए भी आह गल गलत है भाई इहनूं सुधारो, पर आपां उत्थे नहीं कहना, 10 नूं जाके गहां दसना हुंदा। वो औगण वध गया गुरु। पर इन्हां चीज़ां नाल कोई फायदा नहीं। पातशाह कहंदे औगण ना वधाया कर, गुणां दी सांझ करया कर। एका टेक अगम मन तन प्रभ तारई। कहंदे अकाल पुरख वाहिगुरू दा आसरा तक लै, मन करके भी तन करके भी परमात्मा दी आग्या विच रहा कर ते अपनी सुरत नूं उवें रखिया कर जिवें तेरा मालिक गुरु कहंदा है। अगे होर वचन करदे हन, लगा रंग अपार को ना उतारई। कहंदे वाहिगुरू दे प्रेम दा रंग जिदे तैनूं लग गया फिर इहनूं कोई नहीं उतार सकदा। जिवें आपां पहलां बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जिक्र कीता, जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार कीता सी ना, लाहौर तो दिल्ली तक बड़ा जलूस कढ़िया सी। 700 सिंघां दा जथा गिरफ्तार कीता सी ते सिंघां दे सिर वड वड के गड्ढे भर के लैके गए सी ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भी लै गए। ते उत्थे हुक्म ये सी भी इन्हां दे जथे दा 100 सिंह रोज़ शहीद करना। जेड़े तां मन जाण भी ठीक है असीं मुसलमान हो जाएंगे, असीं सिख नहीं, ये कह देण उन्हां नूं छड्ड दिओ, बाकियां नूं मारी चलो। कहंदे 100 सिख रोज़ शहीद करो। पहला जथा शहीद होया, दूजा होया, जदों तीजा जथा शहीद होया, उन्हां विच कहंदे एक बच्चा सी गुरमुख, अजे न्याणी उम्र सी, वो भी किते विच ही फड़ के लै गए। ਉਹਦੀ मां नूं बहुत दुख भी मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਇਹ शहीद करनगे। ਉਹ बादशाह फरखशीर नूं मिली जाके कहंदी मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਉਹੀ फड़ लियांदा, ਇਹ सिख नहीं। बादशाह कहंदा ठीक है की करिए फिर? कहंदी छड्ड दिओ, मैनूं तां ਉਹਦਾ ही आसरा है। कहंदा छड्ड देंगे, आपदे पुੱਤ तो कहा दे मैं सिख नहीं। बस आही रौला सी। ते गुरमुखो कागज पच्चर कर ले तैयार, नाल सिपाही भेजता। जिथे जलाद सिंघां नूं शहीद करदे सी ना, उत्थे चले गए। उधरों तां कुदरत तो ही वो बच्चा छड्डता। एक वड्डी सारी लकड़ रखी हुई सी, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ थोड़ा जिहा विचों थां नीवा कीता होया सी। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਲਾਦ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਪੈਂਤਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਲੱਕੜ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਧਰਨ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜਲਾਦਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਧੌਣ ਨਾ ਵੱਢੀ।
कहंदा की गल? कहंदी मैं बादशाह कोलों आग्या लै आई हाँ, इहनूं छड्डना है। सिपाही कहंदा भी हाँ जे कहू मैं सिख नहीं, इहनूं छड्डना है। मां ने आपदे पुੱਤ ਨੂੰ फड़िया, बुक्कल च लिया, समझाउंदी है, कहंदी पुੱਤ एक बारी जान बचा लै, कह दे मैं सिख नहीं। वो बच्चा पता की कहना, कहना मां किहो जिहियां गल्लां करदी है, मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह हाँ, अमृत छकिया, आपदे मूहों किवें कह दिया मैं सिख नहीं हाँ। वो कहंदी कोई गल नहीं, केरा जान बचा लै, इथों निकल जा, जे नहीं रहिंदा किरपानी पाउणी है, बाहर जाके फिर पाली, केरा जान बचा। पर वो बच्चा कहंदा मां मैनू धर्म तो ना डुला, जे तू इहो जिहियां गल्लां करनियां फिर समझ ला ना मैं तेरा पुੱਤ ना तू मेरी मां। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये हुंदा रहा गुरमुखो, कई बारी अपने नाल भी परिवारां च हो जांदा है, पर जिहड़े जुड़े हो तो फिर जुड़े रहा करो। नामदेव जी महाराज दी मां ने भी कहा सी, कहंदी आखे लग जा जो सिकंदर बादशाह कहंदा है, वो तो बाणी च लिख गए, ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। कहंदे जे तू मैनू डलाउनी है धर्म तो ऐ समझ ला भी तू मेरी मां ही है नहीं। इत्थे भी मां समझाउंदी है पुत्रा एक बारी जान बचा लै, कह दे मैं सिख नहीं हाँ। वो कहंदा नहीं, सगों उच्ची दिने जयकारा लाता गुरु। जदों लाया जयकारा जलाद ने बांह फड़ ली। मां कहंदी वे जलादा इनू छड्ड दे, ये सिख नहीं हैगा। पर बच्चा उच्ची उच्ची कहंदा है मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी। सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी। सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी। कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी, मैं तां सिंह हां कलंगियां वाले दा, माता मेरी झूठ बोलदी। इस तरह होया गुरमुख प्यारिओ, कहंदा मैं तां सिख ही हां, देखो मौत तो नहीं डरिया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इनू कहंदे आ लग्गा रंग अपार को ना उतारे। कहंदे फिर जिन्हों नाम का रंग चढ़ गया ना, मन गया, फिर कोई ला नहीं सकता। फिर यह जे गुरमुखा वास्ते महाराज अगे बचन करते हैं, गुरमुख हर गुण गाए
ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਉਰ ਹਾਰਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਰਈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਐ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋਵਾਂਗੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਬਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇਹ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾਹੇ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਏਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀ ਭਟਕਣਾ, ਹੁਣ ਟਿਕਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
परमात्मा दा जिहड़ा सिमरन है ना, नाम जपना है, बाणी पढ़नी, ये भी साडे मन नूं टका दिंदा, शांति दिंदा है। सुरती है जिहड़ी साडी ये भटकदी फिरदी है, जदों करांगे सिमरन उदों फिर आत्मा नूं टका आउंदा, नींद आउण लग जांदी है। गुरमुख देखो, जे तां हत्थ 'च है गुटका, कोशिश करो उन्होंने संतोख के रख दो पासे, वाहिगुरू वाहिगुरू जपन लग जाओ। जे सिमरन करदिया नींद आ भी गई, वो कोई गुनाह नहीं, उन्होंने फिर समाधि मन्निया जाता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हाँ, ये ना होवे भी तू सौ जे पाठ करदा ते हत्थ चों ही गुटका डिग पे, वो थोड़ा जा ख्याल रखना है। सिमरन नहीं छड्डना गुरमुख, पर डरना नहीं, घबराउणा नहीं, अभ्यास करते रहा करो, सतगुर किरपा करनगे। इसे करके महाराज अगे दसदे हन, अपनी नादर निहालो आपे लहो लाए। परमात्मा जदों अपनी मेहर दी नज़र करके तेरे वल तकूगा, वो फिर अपने गल नाल भी ला लूगा। जदों तेरे वल निगाह होगी ना मालक दी, जिथे किते डोलदा होया वो तैनू बचा लूगा। जन देहो मती उपदेश बिचों भरम जाए। महाराज कहंदे, हे बंदे तू अपना मन गुरु नूं दे दे। अरदास करया कर भी पातशाह साडी जिहड़ी खोपड़ी है इहदे च चंगी मत पा दो। जदों मां दे ढिड विच हुंदा ना बच्चा, कहंदे उदों पुट्ठा लमकदा है, खोपड़ी हुंदी है सीधी उतां वल नूं, आप पुट्ठा हुंदा है, पर जिवें ही जन्म लिया आप सीधा हो गया, खोपड़ी पुट्ठी हो गई। गुरु इसे वाहिगुरू ने किरपा करनी है, मालक मूहरे अरदास ही करिए भी पातशाह साडी खोपड़ी दे विच चंगे विचार दिओ, साडे दिमाग विच सोहनी मत पा देवो। जदों मालक दी किरपा होगी, मेहर दी नज़र होगी, वो तैनू बचाऊगा भी, तैनू समत भी उसे ने देनी है। जन देखो मती उपदेश विचों भरम जाए। तेरे अंदर जिहड़े भरम ने, संशय है, इन्हां नू कढ, फेर ही मालक दा नाम टिकूगा। जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए। जिहड़ी परालब्ध जीव दी मुੱਢ तो लिखी हुई है, उसे तरह दे कर्म जीव करदा गुरु। पर जिहड़ी सिੱਖਿਆ गुरु साहब दी, ये है भी जे तेरी परालब्ध माड़ी भी है, गुरु दा दर ना छड्डी, तेरा भला हो जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये पंक्ति सौखी समझ आ जू, जिमें माता सुलखणी सी, अमृतसर जिले विच ਚੱਬਾ पिंड पैंदा। गुरु छेवें पातशाह गए हुए, उन्हें अर्ज की, महाराज मेरे औलाद है नहीं, पुत्र चाहिए। सतगुर ने ध्यान नाल देखिया, कहंदे बीबी 7 जन्मां तक तेरे भागां च औलाद है नहीं। वो मुड़े आई बेचारी, मूहरे मिल गए भाई गुरदास जी, कहंदे बीबी की गल? गुरु घर तां जिहड़ा भी आउंदा है वो तो खुश होके जाता है, जो जी आवे सो राजी जावे, तू उदास क्यों है? वो कहंदी मेरे औलाद है नहीं। मैं गुरु महाराज कोले गई सी भी पातशाह मैनू पुत्र दी दात दे देण, ते गुरु साहब ने भी कहता भी तेरे भागां च है नहीं, मैं तां उदास हाँ। भाई गुरदास जी कहंदे तैनू मंगणे ही नहीं आया, तैनू समझ नहीं पूरी। ये दर इहो जिहा, इथों कोई भी खाली नहीं जाता। कहंदी फिर की करा? भाई गुरदास जी कहंदे तैनू असी तरीका दस दिन्ने आ, भावें तैनू महाराज ने कहता भी है नहीं, भागां च मोड़ता, पर फिर भी तू गुरु दे मंगरी लगी रह, पल्ला ना छड्ड। कल नू महाराज ने फलाने पासे जाना है। भाई गुरदास जी कहंदे तू कागज कलम दवात लेके आई नाल, गुरु महाराज नू दुबारे बेनती करी। कहंदी लै महाराज ने फिर कहना भी तैनू कहा सी भागां च है नहीं। भाई गुरदास जी कहंदे फिर तू कह दी भी महाराज जे पहला नहीं है हुण लिख दिओ, तुसीं ही किरपा करनी है। मन गई गुरमुखो माई।
दूजे दिन महाराज जाते सी शिकार खेडण वास्ते, ते मूहरे खड़ गई, कहती पातशाह मेरी अर्ज है हथ बन के, मेरे पुत है नहीं, एक पुत्र की दात चाहिए। पातशाह कहते तैनूं कल कहा सी ना भी तेरे कर्मां च है नहीं। कहती महाराज कर्मां बारे मैनूं तां नहीं पता, ये तां तुसीं जाणो, पर मैं तां सुनिया भी गुरु दे दर तो कोई खाली नहीं जाता। कहते तेरे भागां च ही है नहीं। कहती जे नहीं हैगा तां की होया, पहलां भी तुसीं लिखना सी, हुण भी तुसीं लिखना है, हुण लिख दिओ, फिर कर दिओ किरपा। कहते लियाओ भी कलम दवात। फिर माई ने नाल ही कागज फड़ाता, दवात विच साही पाई हुई कलम फड़ाती। पातशाह एका पाउण लगे, एक पुत्र कहती सी, ते मंगरी भाई गुरदास जी खड़े सी। कहते पातशाह तुसी तां दया दे सागर हो, हुण इहनूं पता लग गया इहने खैड़ा नहीं छड्डना। आखो सतनाम वाहिगुरू। क्योंकि अगे 10-10 11-11 बच्चे हुंदे गुरमुखो कई परिवारां च। कहते इहनूं हुण लग गया पता, एक पुत्र तां देण लगे हो, कुंडी जी मरोड़ के साता ही बना दो। कहते महाराज हस पे, कहते एदी तां उन्नी समझ नहीं सी, तां मुड़ गई सी कल ही। आ जिहड़ा दोबारा आई है मैनू तेरा ही सिखाया लगता है। जदों पाउण लगे एका, उधरों गुरमुखो घोड़े ने पौड़ चक लिया ते साता ही पै गया। आखो सतनाम सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह कहंदे माई एक पुत्र मंगण आई सी, लै गुरु नानक दे दर तो बख्शिश होगी, 7 पुत्र होणगे। कहंदी महाराज थोड़ा बड़ा ही धन्नवाद, बहुत धन्नवाद थोड़ा। पातशाह कहंदे कल्ले धन्नवाद नाल नहीं सरना, एक अद्धा फिर गुरु घर नूं भी सेवा च दे दी। कहंदी ठीक है। ऐसी खेड वरत गई। चलो बाद विच माई दे 7 पुत्र होए, ते जदों गुरमुख प्यारिओ समा लंघदा गया, एक बारी महाराज फेर नगर में चले गए। माई मिल गई, कहती महाराज शुक्र है थोड़ा, थोड़ी कृपा नाल झोली भर गई, 7 पुत्र हो गए। पातशाह कहते फिर बचन याद कर, तैं कहा सी एक गुरु घर की सेवा च। उत्थे फिर माता मुकर गई गुरमुख। कहती महाराज तुसी तां जानी जानो, पुत्रां दा मोह ही इहो जिहा हुंदा, मैनूं तां हुण पता लग्या। पहलां तां औलाद है नहीं सी, मैं तरसदी सी, ते हुण मोह ही इन्ना पै गया, मेरा जी नहीं करता। पातशाह कहते फिर एक तां दे दे सेवा च। कहंदी देखो वड्डा मुंडा तां घर दा नंबरदार है, चीज़ां चूजां लिआउंदा, हुण वाला काम नहीं सी उदों, सारे शहर च तुरे फिरदे। पुराने बजुर्गां नूं पुछिओ, पिंडां दे विच परिवार तां हुंदे सी वड्डे वड्डे, बाकी सारे काम करदे, आगू एक हुंदा सी। जे किते शहर जाना, सनलेट दी साबण दी इक्को टिक्की लिआउंदे, कच्चियां कोठियां हुंदियां वो च रख दिंदे। जे किते प्राहुणा धराउणा आ जांदा तां उहनूं वरत लैंदे, नहीं पईओ ही रहिंदी सी गुरु। आ हुण तां तरह तरह दे साबण सेंट शैंपू पे है, बेअंत खेड हो गई। अगे बजुर्गां ने बहुत कठिन तपस्या की है गुरमुखों। कहंदी जी एक तां हैगा बाहर जांदा लैन देन करदा है, एक मੱਝਾਂ ਸਾਂਭਦਾ है, एक खेतीबाड़ी करदा है। ऐ सत्ते दे सत्ते काम गणाते। कहंदी जेड़ा वेला उहनूं तुसीं लै जाओ, ते वेला कोई छड्डिया ही नहीं गुरमुखों, वेला कोई नहीं छड्डिया, सारियां दे काम गणाते। कहंदी महाराज पुत्रां दा मोह ही वाला है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये भी देखो असी तां हुण देखिआ गुरमुखो, जिहदे ना होण वो तां तरसदे आ भी साडे होण, कदर हुंदी आ उन्हां नूं, ते जिन्हां नूं बिना मंगे मिल जाण वो कई रोलदे आ गुरमुख प्यारे। जिन्हां दी औलाद माड़ी है, कई मापे तां देखे आ गुरमुख प्यारे, मिन्नतां करदे भी कोई अरदास करो साडे धी पुत चंगे हो जाण, इन्हां नूं समत बख्शो, ये चंगे राह तुरन। ते कई वो भी देखे आ उन्हां दे धी पुत चंगे ने, मापे नहीं कटदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बथेरे इत्थे आउंदे आ परिवार, बच्चे लैक ने, बजुर्गां ने गलत राह चुन ले। गुरु देखो सारे आपो अपने फर्जां नूं पछाणो।
जे धी पुत आखे नहीं लगते तो आप उन्हां दे आखे लग जाओ। घट्टो घट्ट लोग तो तमाशा ना वेखण, गुरु सियाणे बनना। तो वीरां भैणां नूं भी बेनती है, जिवें भी है अपने बजुर्गों का सत्कार सेवा जरूर करिया करो। कई बार ये भी हुंदा, एक बारी मैं कथा सुनी सी किसी महात्मा तो, कहंदे मुंडा विआह लिया, घर च विचार ना मिले, अक के पुत बापू नूं मोढियां ते चक के लै गया। कहंदा अज तेरा काम नमेड़ना, तैनूं मैं नदी च सिट के आउणा। लै गया चक के। जदों थोड़ा जा डूंगा हो के पानी च लग्या सिटण, मोढियां ते बैठा बाप कहंदा सिट के तां तू मैनूं जाना, इन्नी क किरपा कर दे, इत्थे ना सिट, थोड़ा जा गाहां सिट दे। वो कहंदा क्यों? कहंदा इत्थे तां मैं तेरे वांगू जवानी वेले आपदा प्यो सिटिया सी। आखो सतनाम वाहिगुरू। एक कसूर तेरा नहीं, मैं भी यही कुछ कीता तां मेरे नाल होया। इदां भी हुंदा गुरमुखो, देखो करनी दा फल है जिहड़ा वो भुगतना पैंदा है। अज कई कहंदे है आ नहीं है, ओ नहीं है, कईयां दे तां गुरमुखो देखो काम काज बंद हो गए, चलो गरीबी आ गई। कईयां कोले सब कुछ हुंदा है, फिर भी पुण्यदान नहीं कर सकते। जे नहीं भी कुछ हैगा, वाहिगुरू अगे अरदास करो, परमात्मा दा सिमरन ना छड्डो। गुरु परमात्मा दा सिमरन ना छड्डो, भगती करया करो, दान पुण्य करया करो, सिमरन करया करो, जिन्ना वध हो जे। ते महाराज कहंदे ने इहदे नाल फिर बरकतां पैंदियां। नानक नाम चढ़दी कला, फिर चढ़दी कला हुंदी है। ते जे ना तां सिमरन कीता, ना कोई पुण्यदान कीता, ते चाहुंदा ये आ मेरी कदर पै जे, फिर नहीं होनी। अगे पढ़दे हुंदे बजुर्ग, लो मेरे याद आ गया, बोले सारे। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती, नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना भगती कीती। नाम जपया ना भगती कीती, किथों पाले राज गद्दियां। नाम जपया ना। महाराज कहंदे ना तां नाम जपया, ना भगती कीती, राज गद्दियां भालदा कल्ला कह के नहीं सारे। ये भी दस के कहंदे जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मना, साक पे भज खले। सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती बार। कहंदे हजे भी तेरे कोले समय, वाहिगुरू दा भजन करया कर, मालक दा बन जा। भरोसा कर वाहिगुरू ते, तेरी लज्जा रह जू। आखो सतनाम। पल्ले बन दरगाही खर्चा, पल्ले बन ले बन दरगाही खर्चा। बाटा ने दूर दियां, पल्ले बन ले बन दरगाही खर्चा। पल्ले बन ले बन दरगाही खर्चा। बाटा ने दूर दियां, पल्ले बन ले बन दरगाही खर्चा। पल्ले बन ले बन दरगाही
ਪਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੇਖ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੂਗਾ। ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕੈ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਪਿੰਗਲਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਗਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਨੀਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਰੋਲਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਸਤਕਾਰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ 7 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, 7ਵੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਅੱਜ ਜਾਣਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆ ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰਜਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਰਜਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਰੋ ਰੋ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਹੋਣਾ,
ਫਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ ਦੇਵੋ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਾਦਾਨੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਐ, ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪ। ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ, ਐਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਸਾਜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਣ ਕੁਮੰਤਰੀਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਨ ਕੁਮੰਤਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਫਸਾਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲੋ,
ਬਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਸੱਚਾ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ, ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਖੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹੇ ਜੇ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ ਸੋ, ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਲਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਬਿਲਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਸਤਰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ, ਅਸੰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਬੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਬ। ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਭੀ 'ਚ ਸਮੈਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਲਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ, ਲੱਭਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੈ ਉਦਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਾਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹੈ ਉਧਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਚਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਉਹ ਬੇੜੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੀਰਿਆਂ ਤੀਰੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਲੋਕ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦੇ ਐ ਤੇ ਬਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿੰਨੀ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, ਉਹ ਪਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿੰਨੀ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੱਢੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਮਾਈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੋ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ, ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੀ, ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿੰਨੀ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਐ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪੇ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਖੂਹ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁਖ? ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਬਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਮਨੋਹ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮੋ ਦਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਦਵਾ ਦਵ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਮੰਗ ਲੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਗੁਰੂ? ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ।
इस करके भाई प्रभु नूं याद रखो, मंगना माड़ा नहीं, माया मनो ना विसरै, मांगा दम्मा दम, सो प्रभ चित न आवई, नानक नहीं करम। जे रब नूं भुल गए, धर्म भुल गए, फिर किसे कम नहीं कमाया साडा। जे वो याद है फिर जो तेरे कोल है ये भी सफल है। तिचर मूल ना थुड़ींदो, जिचर आप किरपाल। कहंदे जिन्ना मर्जी खाई चलो, खर्ची चलो, उथे कदे घाटा नहीं आउंदा जिथे मालक आप होवे गुरु। ते असल च घर बार तां बहुत वड्डे वड्डे है, कारोबार बथेरे वड्डे है, दिल दिमाग सोच समझ भी बहुत वड्डी है कईयां दी, पर विच रब नहीं हुंदा गुरु। घरां च भी एक अद्धा कमरा, कोई जगह ऐसी चाहे थोड़ी हुई बना लो, जे नहीं भी मान लो थां घट है, एक अद्धी जगह ऐसी जरूर होवे जिथे जाके सानू रब दी याद आवे गुरु। उन्हें भुल्लीए ना आपां, जे वो चेते च है फिर कहंदे किते भी घाटा नहीं आऊगा। तिचर मूल ना थुड़ींदो, जिचर आप किरपाल। जिथे वाहिगुरु आप है उथे कोई घाटा नहीं आउंदा। शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च धन माल। अमुक है खजाना बाबे नानक दा गुरु, बाणी दा खजाना भी, गुरु ग्रंथ साहिब भी, ते गुरु कोलों ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਨੇ आ, धन माल जमीन जायदाद, ये भी कदे मुक्कूगा नहीं, क्योंकि बाबे नानक दे घर विचों कदे बरकत गई नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये तां आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका बार। धरती च पानी किते दुआरे दुआरे पा रहा रब, फसलां बीजी जाने फिर उगी जांदियां गुरु, मुकदा नहीं खजाना। उथे घाटा जी केड़ी गल दा, 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 उथे घाटा जी केड़ी गल दा। जिथे आप वाहिगुरु होवे, उथे घाटा केड़ी गल दा, जिथे आप वाहिगुरु होवे, उथे घाटा केड़ी गल दा। आप वाहिगुरु होवे, उथे घाटा केड़ी गल दा, जिथे आप वाहिगुरु होवे, उथे घाटा केड़ी गल दा। जिथे आप वाहिगुरु होवे, उथे किसे भी गल दा भाई घाटा नहीं हुंदा। तां महाराज कहंदे शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च धन माल। खांबो वे कांदड़े जेलां, किन्ना सावी तोलो। गुरु अर्जन दे महाराज कहंदे जे किते खंभ पंख मिलदे हुंदे ना, मैं जिवें भी हुंदे ओनू मुੱਲ ले लैंदा। किन्ना सावी तोल, अपना आप भी बेच दिंदा, बराबर तोल दिंदा। खंभ विकांदड़े जे लाहां, जे किते विकदे हुंदे खंभ, मैं अपना आप भी बेच के तोल के मास अपना शरीर दा खंभ खरीद लैंदा। कादे वास्ते भला? वो अगे दसदे हन, तन जड़ाई अपने लाहा सो सज्जन टोलो। खंभा नूं कहंदे मैं लैके अपने शरीर नाल जोड़दा, ते उस मालक नूं लभण वास्ते उडारियां लाउंदा। सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दे शाहो। पातशाह कहंदे साडा मित्र तां सच्चा वाहिगुरू है, वो राजियां दा भी राजा है, पातशाहां दा पातशाह है। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहो। जिहदे कोले बैठण नाल सोहणे लगीए, उत्थे बैठना चाहिदा है। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठे हैं ना, इत्थे बैठे सोहणे लगदे हैं, चंगे लगदे हैं, साडा जीवन सफल हो जू। ते यही है भाई
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਾਓ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਕਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਬਚਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਉਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕੇ ਪਏ ਐ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਵਧੀਆ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ
सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया कुर्बान किता गुर विट हो जिस दिया वड्याइया कह नानक सुन हो संत हो शब्द तर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर उस पागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे नानक तै सुख आतित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल नसोरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिलवत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।